ஒன்னு போட்டா போதும். Yes, good evening. Good evening. Shall we start? Today for a change we will go for carboxylic acid and then we will come for carbonyl. Okay? Okay. See, as far as the carboxylic acid lesson is concerned, this is an important lesson in which carboxylic acid and isomerism together is 110 marks. That is, if you look at the question paper, 68th question will be from, 68A will be from isomerism. Please note down. 68A will be from isomerism and 68B will be from carboxylic acid. And then you have another 5 marks which also will be there in your section C. That is 63, 62, 61, 60. 60th question will be from ether. And 61 will be from carbonyl and 62 will be from carboxylic acid. And so you have 2 5 marks in this lesson. One is the 62nd question. Easily you can answer. 62nd question is easily answerable question as far as the carboxylic acid is concerned. And similarly 68B will be from carboxylic acid. So generally you know the answers from isomerism lesson. Most of the questions from isomerism is known to you. For example, optical activity in lactic acid, optical activity in tartaric acid, difference between racemic and mesoform, difference between enantiomer and diastereomer. And you have this also, that is geometrical isomerism and stability of cyclohexanol. These are the possible questions you have in isomerism lesson. So as far as the carboxylic acid lesson is concerned, certain parts, if you are thorough in certain parts of the, suppose if you look at the book, there is more than, it starts from 241 and it will be over by, carboxylic acid starts from 241 and it will be over by 270. That means you have about 30 pages are there. So in organic, the lesson is voluminous only because you have, for writing 4 equations, you need a page. Just 4 equations. If you see that, only 4 equations will be there on a page. And that too, sometimes you have more than one compound. The same reaction, suppose if you have formic acid and acetic acid, you have one reaction for formic acid, another reaction for acetic acid. So similarly, totally you have only 4 reactions will be discussed on a page. That is why it is voluminous. Don't look at the page and be afraid of the organic. அதாவது நீங்க ஆர்கானிக்கை கண்டு பயப்படவே வேண்டாம். என்ன காரணம்னா, இந்த கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் லெசன் நீங்க நல்லா படிச்சீங்கன்னா ஒரு 62nd கொஸ்டின், அதை தவிர ஒரு 3 மார்க்ஸ் கொஸ்டின் இருக்கு. அதாவது 3 மார்க்ஸ் கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கு அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு 51 will be from chemistry in action, 50th organic nitrogen compound, and 49th question, please note down, 49th question will be 3 marks from carboxylic acid. 49, 3 marks from carboxylic acid. 62 section C, 5 marks from carboxylic acid, and 68B will be a part in 10 mark, plus 1 mark. So the weightage for this lesson is 14 marks for this lesson. All the 14 you can get all the 14 marks from this lesson. என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ சில பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு, அதாவது மெக்கானிசம்ஸ் இருக்கு. இதுல வந்து உங்களுக்கு எஸ்டரிஃபிகேஷன் மெக்கானிசம் ஒன்னு இருக்கு,
அதாவது ஏதாவது ஒரு மெக்கானிசம் கேட்பாங்க, சில நேரத்துல சம்டைம்ஸ் ரெண்டு மெக்கானிசம் கூட கேட்கறாங்க. அதனால நமக்கு டெஃபினட்டா let us be confident about one mechanism and I'll inform you which are the mechanisms that has to be learnt அப்படின்னா, for example, the first mechanism is in page 246-47, 246-47, in which you have 246 and 47, you have the mechanism of esterification. And then in salicylic acid you have two mechanisms. One is 246 and 47. Have you noted down? That is mechanism of esterification. 246, mechanism of esterification. அதாவது வாட் இஸ் எஸ்டரிஃபிகேஷன் 3 மார்க்ஸ்ல கேட்கலாம், மெக்கானிசம் ஆஃப் எஸ்டரிஃபிகேஷன் 5 மார்க்ஸ்ல கேட்கலாம். அதே மாதிரி யூ ஹாவ் இன் 262, பேஜ் நம்பர் 262, பேஜ் நம்பர் 262, that is the mechanism of preparation of salicylic acid. In 62 you have one mechanism and 63 you have another mechanism. 62 mechanism is preparation of salicylic acid. And 63 mechanism is bromination of salicylic acid. இதெல்லாம் நமக்கு எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்களா மிஸ் அப்படின்னு கேட்டா நிச்சயமா கேட்டிருக்காங்க. அதனால தான் இந்த 3 மெக்கானிசம்ஸ்மே கேட்கப்பட்ட கேள்விகள். இதுல ரொம்ப அதிகமா கேட்டது எஸ்டரிஃபிகேஷன், ரொம்ப அதிகமா கேட்டது எஸ்டரிஃபிகேஷன், தட் இஸ் இன் 246. ஓகே, இது தவிர ஒரு முக்கியமான क्वेश्चन என்னன்னா 262, 263, 264. இப்ப நீ கையில வச்சிருக்கிற சாலிசிலிக் ஆசிட்ல அந்த 262, 263, 264 அந்த மூணு பேஜஸ் நீங்க படிச்சீங்கன்னா அதுல இருந்து ஒரு 5 மார்க்ஸ் வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஏன்னா நமக்கு 2 5 மார்க்ஸ், அதாவது 10 மார்க்ஸ்ல பார்ட் 68B, அங்க நமக்கு 61 will be from chemistry in action. அதுக்கு முன்னால ஆர்கானிக் நைட்ரஜன் காம்பவுண்ட்ஸ்ல அதுல வராது. அதுக்கு முன்னால 60th question will be from carboxylic acid, இல்லையா? அதனால அது 262, 63, 64 செலக்டிவா ஒரு 4-5 பேஜ் படிச்சீங்கன்னா கூட ஒரு 10 மார்க்ஸ் நீங்க ஈஸியா எழுதிடலாம், அல்லது ஒரு 5 மார்க்ஸ் ஈஸியா நீங்க கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ல இருந்து எழுதிடலாம். ஏன்னா 10 மார்க்ஸ் இஸ் a combination of carboxylic acid and isomerism. If you look at 254 பாத்தீங்கன்னா ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்கு 254ல. அது லாக்டிக் ஆசிட்னு ஒரு காம்பவுண்ட். 254 சாரி நாட் 254க்கு முன்னால, அதாவது 254ல யூசஸ் ஆஃப் லாக்டிக் ஆசிட் இருக்கு. 52, 53, 252, 53, 54. அதாவது 54 ரொம்ப குறைவு தான், வெறும் கொஞ்சம் தான் யூசஸ் ஆஃப் லாக்டிக் ஆசிட் மாத்திரம் தான் இருக்கு. 52ம் 53ம் தரவு பண்ணீங்கன்னா இப்ப நான் சொன்னதே நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு 6 to 7, அதுலயும் ஈக்குவேஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10 ஈக்குவேஷன்ஸ் 2-3 தடவை நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஈக்குவேஷன்ஸ்ல இருந்து நீங்க நிச்சயமா, ஏன்னா 3 மார்க்ஸ் ஒன்னு அட்டென்ட் பண்ணலாம், ஒரு 5 மார்க்ஸ் தனியா அட்டென்ட் பண்ணலாம் செக்ஷன் சில. அதை தவிர ஐசோமரிசத்தோட சேர்ந்து ஒரு 10 மார்க்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணலாம். ஓகேவா? சப்போஸ் இது நான் சொன்னதுல ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தா யூ கேன் ஆஸ்க் மீ. இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா, இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்லியிருக்கிறேன். எந்தெந்த கொஸ்டின்ஸ் இந்த லெசன்ல இருந்து வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறேன். டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மார்க்ஸ் தட் கேன் பி ஆஸ்க்ட் ஃப்ரம் திஸ் லெசன் இஸ் 14. டோட்டல் மார்க்ஸ் எவ்வளவு கேட்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 14 மார்க்ஸ்க்கு கேட்கலாம். ஒரு 1 மார்க்கு, ஒரு 3 மார்க்ஸ், ஒரு 5 மார்க்ஸ் and a part in a 10 mark. Totally weightage carbonyl compounds ku 14 marks allotment and carboxylic acid listen ku 14 marks allotment.
அதனால அந்த 14 மார்க்ஸ்ல நீங்க ஒரு 5 மார்க்ஸ் ஈஸியா. சரி, ஏதாவது டவுட் இருந்தா சொல்லுங்கப்பா. ரிகார்டிங் நம்ம கொஸ்டின்ஸ் என்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, அதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். யுவராஜ். இல்ல நான் சொன்னது எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு கிளியரா இருக்குன்றது சொல்லுங்க. டவுட் இல்ல. ஓகே, அப்ப ப்ரொசீட் பண்ணலாமா லெசன்ல? இப்ப பாருங்க, கார்பாக்சிலிக்ங்கிற வார்த்தை எதுல இருந்து வந்திருக்கு? கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது C+O(OH) இந்த குரூப் இருந்தாலே அதை வந்து கார்பாக்சிலிக்னு சொல்லுவோம். COOH இதை எழுதலாம். COOH. இதுக்கு பேர் தெரியுமா? இதுக்கு என்ன பேர் சொல்லுங்க பாப்போம். CO குரூப் இருந்தா என்ன பேரு? CO குரூப் இருந்தா தெரியுமா? CO இருந்தா கார்பனில், OH இருந்தா ஹைட்ராக்சில். இது கார்பனில், இது ஹைட்ராக்சில். அதனால அது ரெண்டும் சேர்ந்துதான் அந்த கார்பனிலையும் ஹைட்ராக்சிலையும் நீங்க சேர்த்தீங்கன்னா கார்பாக்சிலிக். கொஞ்சம் அடிச்சு, அதாவது if you see that this part is carbonyl and this part is hydroxyl. So இது ரெண்டும் சேர்ந்து கார்பாக்சில் அப்படின்னு வருது. அதனாலதான் இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கு. ஆனா ரெண்டு ஃபங்க்ஷனலும் தனித்தனியா ஆக்ட் பண்ணாது. கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ன்ற மெயின் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் தான் இதுல நடக்கும். இது வந்து கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காம்பவுண்ட். என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நிறைய ஆசிட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு நேம் வந்திருக்கு. அந்த நேம் வந்து நீங்க வந்து தமிழ் செகண்ட் லாங்குவேஜா இருந்தா படிச்சிருப்பீங்க, காரண பெயர் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருப்பீங்க. அதாவது என்ன காரண பெயர்னா, இப்ப இதனால இதுக்கு இந்த பேர் வந்துச்சு அப்படின்றது சில இடத்துல சொல்லுவோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி எஸ் சொல்லுப்பா. அத மாதிரி இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த நிறைய காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கு. இது நேச்சுரலி அவைலபிள் சப்ஸ்டன்சஸ். நிறைய காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து நேச்சுரலி அவைலபிள் சப்ஸ்டன்சஸ். இப்போ ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் கண்டெய்னிங் த கார்பாக்சில் குரூப் கால் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட். The acid may be mono, அதாவது ஒரே ஒரு COOH இருந்தா மோனோ கார்பாக்சிலிக், 2 இருந்தா டை கார்பாக்சிலிக், 3 இருந்தா ட்ரை கார்பாக்சிலிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. The aliphatic monocarboxylic acids are called fatty acids ன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் இத வந்து fatty acids ன்னு சொல்லுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, fats and oilsல இந்த aliphatic compounds are available. Long chain carboxylic acids like stearic acid and oleic acid and palmitic acid, இந்த மாதிரி acids வந்து are available in fat. அதனால அவங்களுக்கு fatty acids ன்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க எல்லாமே aliphatic. Aliphatic monocarboxylic acids are called fatty acids, and the higher members like stearic acid பாருங்க 17 கார்பன் இருக்கும், palmitic acid பாருங்க 15 கார்பன் இருக்கும், oleic acid பாருங்க 16 கார்பன் இருக்கும். இதெல்லாம் நம்ம எண்ணெய் இருக்கு இல்லையா, அந்த எண்ணெயில இருக்கக்கூடிய காம்பவுண்ட்ஸ். stearic acid, palmitic acid, oleic acid, all of them are not occurring as acid, but they are occurring as esters, glyceryl esters, occur as glycerides in oils and fats. அடுத்தது நாமென்க்ளேச்சர் அப்படின்னு சொல்லி வரும்பொழுது ஆர்டினரி நேம் வந்து கொஞ்சம் நம்ம தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட். The names of the lower members are derived from the source. அது என்ன derived from the source அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரே ஒரு கார்பன் இருக்கிற HCOOH இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு பேரு ஃபார்மிக் ஆசிட்னு பேரு. ஃபார்மைகா அப்படின்னு கிரீக் லாங்குவேஜ்ல ஃபார்மைகான்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டா, சிவப்பு எறும்பு. அதாவது சின்ன எறும்பு ஒண்ணு கடிக்கும், கடிச்சா நமக்கு அப்படியே சுருக்குன்னு கேட்கும். பாத்திருக்கீங்களா? நம்ம சாதாரண எறும்பு நம்மகிட்ட இருக்கிறது தான். சிவப்பு கலர்ல ஒரு எறும்பு இருக்கும், பாத்திருக்கீங்களா? சிவப்பு கலர்ல சிவப்பு எறும்பு, அதுக்கு ரெட் ஆண்ட் சொல்லலாம். அந்த ரெட் டான்ஸ் பாத்திருக்கியா? ரெட் டான்ஸ் சொல்லு, ஏன்னா அது ஒரு முக்கியமான காம்பவுண்ட். ரெட் ஆன்ஸ், அந்த ரெட் ஆன்ஸ்னுடைய ஸ்ட்ரிங்ஸ் இருக்கு, அந்த ஸ்ட்ரிங்ஸ்ல வந்து ஃபார்மிக் ஆசிட் இருக்கு. அதனால அந்த ஃபார்மைக்கான ரெட் ஆண்ட்ல இது இருக்கிறதுனால இதுக்கு பேரு ஃபார்மிக் ஆசிட். அடுத்தது அசிட்டிக் ஆசிட். 2 கார்பன் இருக்கிற சிஸ்டம், அந்த 2 கார்பன் இருக்கிற சிஸ்டத்துக்கு பேரு அசிட்டிக் ஆசிட். ஏன்னா 2 கார்பன் CH3COOH.
இது எங்க இருக்குன்னா வினிகர்ல இருக்கு, அதனால இதுக்கு பேரு அசிட்டிக் ஆசிட்னு பேர் வந்தது. வினிகர்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு மிஸ் நம்ம கடையில போய் கேட்டோம்னா அந்த வினிகர் நமக்கு கிடைக்கும் மிஸ் நீங்க சொல்லுவீங்க. ஆனா நம்ம வீட்லயே வந்து ஊறுகாய் போடுவாங்க, லெமன் வச்சு ஊறுகாய் போடுவாங்க, பாத்திருக்கீங்களா? லெமன், சால்ட் லெமன் ரொம்ப நாள் இருக்கும், அதாவது கெடாம இருக்கும், பாத்திருக்கீங்களா? அது பாத்தீங்கன்னா சாதாரணமா ஜுரம் அந்த மாதிரி வந்து நாக்குல வந்து உங்களுக்கு அந்த அந்த கோட்டிங், பவுடர் கோட்டிங் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த நேரத்துல என்ன பண்ணுவாங்க, இத கொடுப்பாங்க. சாப்பிட்டுட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் சாப்பாடு, ரசம் சாதமோ ஏதாவது ஒரு சாப்பாடு சாப்பிட்டா டேஸ்ட் இருக்கும். ஏன்னா ஆஃப்டர் ஃபீவர் வந்து உங்களுக்கு இந்த டேஸ்ட் பட்ஸ் எல்லாம் சப்மார்ஜ் இந்த பவுடர் கோட்டிங், அந்த பவுடர் கோட்டிங் ரிமூவ் பண்ணும்போது எதை வச்சு ரிமூவ் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த எலுமிச்சம்பழம் ஊறுகாய், அதாவது லெமன், சால்டட் லெமன் அல்லது கிச்சிலிக்காய் சொல்லுவாங்க, இல்ல நார்த்தங்காய் சொல்லுவாங்க. இதுல எல்லாம் கொஞ்சம் அசிடிட்டி அதிகமா இருக்கும். அது என்ன பண்ணும், அந்த நாக்குல இருக்கிற டேஸ்ட் பட்ஸனுடைய டேஸ்ட மேல கொண்டு வரும். அதுக்காக தான் அது வந்து சக்கரிங் இன் வினிகர், அதனால அதுக்கு வந்து அசிட்டிக் ஆசிட்னு பேர் வந்துச்சு. அடுத்தது 4 கார்பன் இருக்கிற சிஸ்டம், அதுக்கு பேரு பியூட்டரிக் ஆசிட்னு பேர். அது எதுல இருக்குன்னா பட்டர், வெண்ணெய் இருக்குல்ல, வெண்ணெயை வந்து நம்ம 1 or 2 days வெளியில வச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் வரும். அதாவது ரான்சிட் பட்டர், அழுகிய வெண்ணெய்ன்னு அதை சொல்லுவாங்க. ரான்சிட் பட்டர், ரான்சிட்னா கெட்டு போன வெண்ணெய். அந்த கெட்டு போன வெண்ணெய், அதாவது அது பெரிய மாலிக்யூலா இருக்கும், கெட்டு போகும்போது என்ன ஆகும், the molecules will be broken down into smaller pieces. ஒவ்வொன்றுலயும் 4 கார்பன் இருக்கும். அந்த புரோக்கன் பீசஸ், 4 கார்பன் இருக்கிற பீசஸ்க்கு வந்து பட்டர்ல இருக்கிறது அதான் பியூட்டரிக் ஆசிட். அதனால இதுக்கு வந்து பியூட்டிரம் அப்படின்னா பட்டர், அதனால பியூட்டரிக் ஆசிட் இதுக்கு பேரு. அடுத்தது 5 கார்பன் இருக்கிற சிஸ்டம் பாத்தீங்கன்னா வேலரிக் ஆசிட்னு சொல்லுவோம். ஏன் அது வேலரிக் ஆசிட்னா வெலேரியன் பிளான்ட்னுடைய ரூட்ஸ்ல வந்து இது இருக்கு, அதனால இதுக்கு பேரு வேலரிக் ஆசிட். 5 கார்பன் இருக்கும்போது அதனாலதான் ஃபார்மிக் ஆசிட், அசிட்டிக் ஆசிட், பியூட்டரிக் ஆசிட், வேலரிக் ஆசிட். அண்ட் லாரல் ஆயில்ல கார்பன் 12, மொத்தமா 12 கார்பன் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆசிட் லாரல் ஆயில்ல இருக்கு, அதனால அதுக்கு பேரு லாரிக் ஆசிட். In case of substituted acids, position of the substituent is represented by alpha, beta, gamma and delta. இப்ப இதான் COOH குரூப். இந்த COOH குரூப் அடுத்த கார்பனுக்கு பேர் என்னன்னா ஆல்பா கார்பன், அதுக்கு அடுத்த கார்பன் என்னன்னா பீட்டா கார்பன். அடுத்தது 3, அதாவது this is the first carbon from the COOH, second carbon from the COOH, third carbon from the COOH. This is alpha, this is beta, this is gamma. இது எல்லாமே வந்து ஆர்டினரி நேம்ஸ் தான், ட்ரிவியல் நேம்ஸ் தான் சொல்லலாம். ஏன்னா இது IUPAC நேம்ஸ் இல்ல. IUPAC நேம்ஸ்னா ஒன்லி நம்பரை போட்டு தான் நம்ம எழுதணும். அதனால இதுக்கு பேரு பீட்டா மீத்தாயில் பியூட்டரிக் ஆசிட்னு சொல்லலாம், அல்லது இது வந்து பியூட்டரிக் ஆசிட்னு சொல்லலாம் without the CH3. அந்த CH3 எந்த கார்பன்ல இருக்குன்னா, this is the first carbon, this is the second carbon, this is in the third carbon. CH3 is present in the third carbon. So இதுக்கு பதிலா பீட்டா மீத்தாயில் பியூட்டரிக் ஆசிட்ங்கிறது ட்ரிவியல் நேம். இதே இடத்துல 3 மீத்தாயில் பியூட்டரிக் ஆசிட்னு எழுதணும்னா that is the IUPAC நேம். அடுத்தது டிரைவ்டு நேம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது இன்னொரு விதமா இதை வந்து, அதாவது ஆசிட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 2-3 ஆல்கஹால்ஸ்ல கூட நம்ம பார்த்தோம் கார்பினால் நேம்ஸ். அதே மாதிரி இது வந்து டிரைவ்டு நேம்ஸ் சொல்லுவாங்க, are named as alkyl derivatives of acetic acid. இப்போ இந்த இடத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து இல்லாம, இந்த மித்தாயில் இல்லாம இருந்ததுன்னா அசிட்டிக் ஆசிட், இதுவும் பாத்தீங்கன்னா அசிட்டிக் ஆசிட் தான், இதுவும் பாத்தீங்கன்னா அசிட்டிக் ஆசிட் தான். அப்ப என்ன இதுக்கு பேர் சொல்லலாம்னா, இந்த குரூப் வந்து மீத்தாயில் குரூப், this group is methyl group. அதனால இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மித்தாயில் அசிட்டிக் ஆசிட்னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி இது பாத்தீங்கன்னா அசிட்டிக் ஆசிட், அதுல 2 மீத்தாயில் குரூப் இருக்கு, அதனால இட் இஸ் கால்ட் அஸ் டைமெத்தில் அசிட்டிக் ஆசிட். இப்ப இது பாத்தீங்கன்னா ஐசோப்ரோபைல் குரூப், அதாவது ஒரு CH3, ஒரு CH, ஒரு CH3. சோ இந்த குரூப் வந்து அசிட்டிக் ஆசிடோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு, அதனால we call it as isopropyl acetic acid. இது வந்து derived names of the carboxylic acids. அடுத்தது பாருங்க IUPAC நேம்ஸ். சோ IUPAC நேம்ஸ் வரும்பொழுது இதுல என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்ப இதுல ஒரே ஒரு கார்பன் இருக்கு, அந்த ஒரே ஒரு கார்பனை என்ன சொல்லுவோம், மீத்தேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அந்த இடத்துல இருக்கிற ஈய கட் பண்ணிடணும். ஆசிட்ஸ் எழுதும் பொழுது என்ன போடணும்னா ஆயிக் ஆசிட்னு போடணும். இதுல பாத்தீங்கன்னா how many carbon atoms are there? 2 carbon atoms. அதனால இதுக்கு ஈத்தேன் வரும், அதோட ஈ கட் பண்ணிட்டு ஆயிக் ஆசிட். இதுல சொல்லுங்க, நீங்க சொல்லுங்க, நான் பேர் எழுதுறேன். எத்தனை கார்பன் இருக்குதுல? how many carbon atoms are there in this?
இதுல எத்தனை கார்பன் ஆட்டம்ஸ்? 3 என்ன வரணும்? 3 மூணு கார்பன் இருக்கிற ஹைட்ரோ கார்பனுக்கு என்ன பேரு? புரோபேன். அப்ப என்ன ஆசிட் வரும்? அதுக்கு என்ன ஆசிட் சொல்லலாம்? இத என்ன ஆசிட்னு சொல்லலாம்? புரோபனாயிக் ஆசிட். அடுத்தது சொல்லலாமே. இதுல அடுத்ததுல எத்தனை கார்பன்? 4 கார்பன். அப்போ என்ன பேர் சொல்லலாம்? அப்போ பியூட்டன். அது கரஸ்பாண்டிங் ஆசிட் பியூட்டேனோட கட் பியூட்டனாயிக் ஆசிட். இந்த பியூட்டனாயிக் ஆசிட் காமன் நேம் தெரியுமா? காமன் நேம் இப்ப சொன்னோம்ல கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னால, 4 கார்பன் இருந்தா அதுக்கு பேரு பியூட்டரிக் ஆசிட். எதுல இருக்கு தெரியுமா? பியூட்டனாயிக் ஆசிட் இஸ் பிரசன்ட் இன் butanoic acid is present in 5 தான் Valerian plant. இதுதான் Valerian plant. இது 4 கார்பன், 4 கார்பன். என்ன காம்பவுண்ட்? பார்த்தாலும் சொல்லுங்க. ஏன்னா அது 1 மார்க்ல கேட்பாங்க. ஒரு கார்பன் போது ரெடான்ஸ் பட்டர். எஸ், வெரி குட். திஸ் இஸ் பியூட்ரிக் ஆசிட். அது பேரே கொஞ்சம் ரிசம்பிளன்ஸ் இருக்கும். பியூட்ரிக் பட்டர் அப்படின்னு சொல்லி, பியூட்டரம்னா பட்டர் அப்படின்றதே நம்ம ஞாபகத்துல வச்சுக்கலாம். சோ ஏன்னா அதே நீங்க கொஞ்சம் ரிலேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த நேம்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ஈஸியா இருக்கும். ஏன்னா அந்த நேம்ஸ் எதுக்கு யூஸ்ன்னு கேட்டா அந்த 1 மார்க்குக்கு யூஸ் ஆகும். இன் கேஸ் ஆஃப் சப்ஸ்டிடியூட்டட் ஆசிட் த லாங்கஸ்ட், இப்ப நிறைய மோர் தென் 1 பிரான்ச் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம முன்னால என்ன ஃபாலோ பண்றோமோ அதே மெத்தட் தான். The longest chain எதுல அதிகமான எண்ணிக்கை உள்ள கார்பன் இருக்கோ அதை தான் கன்சிடர் பண்ணணும். In case of substituted acid, the longest carbon chain including the carboxyl group is taken as the parent chain. Position of the substituent is indicated by the number. For example, உங்களுக்கு அந்த பீட்டா மீத்தாயில் பியூட்ரிக் ஆசிட்ல கூட என்ன சொன்னேன்? அதை 3 மீத்தாயில் சொல்லலாம்னு சொன்னேன். அதுல ஆல்பா பீட்டா காமாவை 1 2 3 நம்ம சொல்லலாம். அடுத்தது when it is done by numbers, the carbon of the carboxyl group is numbered as 1. COOH இருக்கிற கார்பனை தான் ஃபர்ஸ்ட் கார்பன் சொல்லணும். அதுக்கு அடுத்த கார்பனை செகண்ட் கார்பன் ஆயிரும். அடுத்தது done by Greek letters, the carbon next to the COOH group is designated as alpha. அது காமன் நேம்ல தான் வரும், IUPAC நேம்ஸ்ல வராது. ஆல்பா பீட்டா காமா 1 2 3 IUPAC நேம்ஸ்ல வரும். இப்ப பாருங்க, இந்த காம்பவுண்ட்ல இதுதான் நான் சொன்னேன். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கார்பன். COOH இருக்கக்கூடிய கார்பன் தான் ஃபர்ஸ்ட் கார்பன். இதுக்கு அடுத்த கார்பன்ல நமக்கு CH3 இருக்கு. அதனால 2 விதமா நேம் பண்ணலாம். ஆல்பா மீத்தாயில் 1 2 3 4 பியூட்ரிக் ஆசிட், ஆல்பா மீத்தாயில் பியூட்ரிக் ஆசிட்னு சொல்லலாம். IUPAC நேம் சொல்லும் பொழுது செகண்ட் கார்பன்ல CH3 இருக்கு. அதனால we can call it as 2-methyl butyric acid. So 2-methyl butyric acid, do-methyl butanoic acid is the IUPAC name. And alpha methyl butyric acid is the common name. So அதனால என்ன நேம் கேக்குறாங்க 1 மார்க்ல இது கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. அடுத்தது ஐசோமரிசம். இதுல வேற 3 டைப்ஸ் ஆஃப் ஐசோமரிசம் இருக்கு. என்னென்ன 3 டைப் ஆஃப் ஐசோமரிசம்னா, ஏன்னா ஒரு தடவை உங்களுக்கு போன வருஷம் நினைக்கிறேன் நானு ஹாஃப் இயர்லி எக்ஸாமினேஷன்லயே இந்த கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்னுடைய ஐசோமரிசம் கேட்டிருந்தாங்க 3 மார்க்ஸ்ல. ஏன்னா ஹாஃப் இயர்லி எக்ஸாம் ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு ஒரே கொஸ்டின் பேப்பர். அதுல ஐசோமரிசம் 3 டைப் ஆஃப் ஐசோமரிசம் இருக்கு. ஒன்னு செயின் ஐசோமரிசம், the second one position isomerism, and the third one is the functional isomerism. இப்ப செயின் ஐசோமரிசம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது என்னன்னா, இப்ப பாருங்க 1 2 3 4 5 கார்பன் ஆட்டம்ஸ் ஆறுது. சோ அந்த கார்பன்ல இந்த ஒரே ஒரு CH3 போயிட்டு இந்த கார்பன்ல ஏதாவது ஒரு பொசிஷன்ல கனெக்ட் ஆயிருந்ததுன்னா அது chain isomerism. They differ continuously 5 carbon, whereas here only 4 is continuously connected and 1 is a branch. So அதனால அந்த மாதிரி carbon skeletonல difference வந்தா they are called as chain isomers. This arises due to the difference in the carbon chain of the alkyl group attached to the carboxyl group. Example, pentanoic acid and 3-methyl butanoic acid. அடுத்தது ஃபங்க்ஷனல் ஐசோமரிசம் அப்படின்னு சொல்றது. ஃபங்க்ஷனல் ஐசோமரிசம்னா என்னன்னா, சாதாரணமா ஆசிட்ஸ் அண்ட் எஸ்டர்ஸ் ஆர் ஃபங்க்ஷனல் ஐசோமர்ஸ்.
இப்போ என்ன CH3 CH2 COOH இது வந்து ஆசிட் ஃபங்க்ஷனல் குரூப். இப்போ இங்க இருந்து ஒரு CH3 எடுத்துட்டு நீங்க போட்டுட்டு அந்த H இங்க போட்டுட்டோம்னா this becomes CH3 COOCH3. அப்ப அது எஸ்டர். இதுக்கு இன்னொரு ஃபார்மேட் கூட இருக்குது. என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இன்னொரு CH3 தூக்கிட்டு போய் அந்த பக்கம் போட்டுட்டு இங்க H கொண்டு வந்துட்டோம்னா ethyl formate. This is a acid functional group, whereas these two are ester functional groups. அதனால propanoic acid and methyl acetate and ethyl formate are examples for functional isomers. இதுல ரெண்டு ஐசோமர்ஸ் தான் கொடுத்திருக்காங்க. மூணாவது பத்தி நம்ம கவலைப்பட வேண்டாம். அந்த ரெண்டு மாத்திரம் நீங்க படிச்சுக்கோங்க. எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும். கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ஸ் மே பி ஃபங்க்ஷனல் ஐசோமர்ஸ் ஆஃப் எஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு அந்த வார்த்தையை எழுதிட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நீங்க எழுதுனீங்கன்னா 2.5 மார்க்ஸ் அல்லது 3 மார்க்ஸ் உங்களுக்கு ஈஸியா கிடைச்சிடும். ஏன்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு 1 மார்க் அண்ட் எக்ஸ்பிளனேஷனுக்கு 2 மார்க்ஸ். Now let me pass on to the preparation of carboxylic acids. So preparation of carboxylic acids வந்து நம்ம புதுசா இப்ப பார்க்கவே போறது இல்லை. என்னன்னு கேட்டா already we have seen it in alcohols. Primary alcohols இருந்தா அது ஆக்சிடைஸ் பண்ணோம்னா we get carbonyl compound which on further oxidation gives you carboxylic acid. So carboxylic acids are prepared by the oxidation of alcohols. Not only alcohols, aldehydes-ல இருந்து கூட prepare பண்ணலாம். இப்போ இதுல வந்து எல்லாமே நம்ம படிக்கணுமா மிஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா உங்களுக்கு வந்து preparation கிட்டத்தட்ட எத்தனை இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு 5 மெத்தட்ஸ் இருக்கு. அதாவது அதுல சிலதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க, you can prepare acid from alcohol, aldehyde as well as ketone. தனித்தனியா நம்ம புக்ல கொடுத்திருப்பாங்க. அதை ஒரே சென்டென்ஸா ஒரே மெத்தட்னு அவங்க புக்ல எடுத்திருப்பாங்க. அதனால preparation பார்க்கும்போது சில இம்பார்ட்டன்ட் மெத்தட்ஸ் ஆர் தேர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வித் கிரிக்னார்ட் ரியேஜென்ட் வந்து நிறைய தடவை பப்ளிக் எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பர்ல கேட்கப்பட்ட கேள்வி. அதாவது கிரிக்னார்ட் ரியேஜென்ட்டை யூஸ் பண்ணி how will you prepare carboxylic acid நிறைய தடவை கேட்டிருக்காங்க. அது 3 மார்க்ஸ்ல கேட்டிருக்காங்க. இப்ப பாருங்க, இது வந்து alcohol to aldehyde, aldehyde to acid வந்து நீங்க சாதாரணமா தெரிஞ்சிருக்கலாம். ஏன்னா நம்ம ஆல்கஹாலே அதை படிச்சிருக்கிறது தான். அதனால on the other hand secondary alcohols are first oxidized to ketone and then to the acid with lesser. அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் primary oxidize பண்ணோம்னா we get an aldehyde which on further oxidation gives an acid. இங்கேயும் பாருங்க the carbon numberல எந்த சேஞ்சுமே வராது in the case of primary alcohol. ஆனா secondary alcoholல பாருங்க ஒரு R வந்து அங்க missing, it's lost. This R is completely lost when it is oxidized. அதனால செகண்டரி ஆல்கஹால் ஆக்சிடைஸ் பண்ணும்பொழுது இது ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட். நான் ஆல்கஹால் லெசன் எடுக்கும் போது உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன். அண்ட் செகண்டரி ஆல்கஹால் ஆன் ஆக்சிடேஷன் கிவ்ஸ் அ கீட்டோன் on which on further oxidation gives an acid with lesser number of carbon atom. கார்பன் நம்பர்ல டெஃபினட்டா செகண்டரியில டிக்ரீஸ் வரும். இது ஒரு மெத்தட் ஃப்ரம் ஆல்கஹால்ஸ். இப்போ ஒரு ஸ்பெசிபிக் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. ethyl alcohol when it is treated on oxidation gives you acetaldehyde which on further oxidation gives you acetic acid. 1 2 இங்கே 2 கார்பன், இங்கே 1 2 2 கார்பன் இருக்கு, அங்கே 1 2 2 கார்பன் இருக்கு without any change in the number of carbon atom. primary alcoholனா கார்பன் நம்பர்ல சேஞ்ச் இருக்காது. செகண்டரி ஆல்கஹால் பாருங்க 1 2 3 என்ன இதுலயும் கீட்டோன் ஆகும்பொழுது அதே 3 இருக்கும். ஆனா ஆசிடா மாறும்பொழுது this is lost. அதனால கார்பன் நம்பர்ல டிக்ரீஸ் இருக்கும் in the case of secondary alcohol. Please remember that. இத வச்சு ஏதாவது क्वेश्चंस கேட்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. அடுத்தது ஹைட்ராலிசிஸ்ல நிறைய ஒரு 4-5 டைப் ஆஃப் ஹைட்ராலிசிஸ் இருக்கு. என்ன 4-5 டைப் ஆஃப் ஹைட்ராலிசிஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் CH3 CCl ட்ரைஹாலைட் இத ஹைட்ரலைஸ் பண்ணலாம், அல்லது சயனைடு இத ஹைட்ரலைஸ் பண்ணலாம், அல்லது amide. This is called amide. This is called cyanide. And this is called trihalide. இதை தவிர இன்னும் கூட ஒண்ணு இருக்கு. யாருன்னா esters. அந்த estersங்கிறது என்னன்னா இப்போ RCOOR இருக்கும் அல்லது R'. சோ இதுல என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா CH3 COH OH OH இப்படி ஒரு மூணுமே OH மாறும். அந்த மாதிரி மூணுமே OH ஆச்சுன்னா இந்த மாதிரி காம்பவுண்ட் ஸ்டேபிளா அன்ஸ்டேபிளா? 3 OH ஒரே கார்பன் மேல இருக்க முடியுமா? Is it possible to have all the 3 hydroxide groups on the same carbon? Will that compound be stable or not?
Why? What will happen? What will happen? What will go away? What will go away? Which is removed? One H, one O. What is removed? Water. Water is removed. Water is removed and you get carboxylic acid. So trihalide on hydrolysis gives you acid. Adhe cyanide irunduchuna that also becomes acid. அதாவது இங்க என்ன பார்க்கலாம்னா இங்க வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இங்க H இங்க OH H OH அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரை ஹைட்ராக்சி வரும். அதே மாதிரி இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா இங்க OH வரும் இங்க H வரும். That also gives you acetic acid. இங்கேயும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து HO வரும் இங்க H வரும். We get an alcohol and an acid. So இது மூணுமே ஹைட்ராலிசிஸ். தனித்தனியா நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம். அதனால trihalide on hydrolysis gives acid, cyanide on hydrolysis gives acid, அல்லது acidamide on hydrolysis gives an acid, and finally ester also on hydrolysis gives an acid. அதனால hydrolysisல மாத்திரம் totally we have 4 methods of preparing carboxylic group. இங்க பாருங்க cyanide இருக்கு. அந்த cyanide on hydrolysis அதாவது இங்க ஒரு O அங்க H2 போட்டா CONH2 ஆயிரும். அடுத்த ஸ்டெப்ல பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் இங்க ஒரு OH அங்க H போட்டா RCOOH வரும். Suppose if you take methyl cyanide gives you acetic acid. Intermediate compound is acetamide. அல்லது ஹைட்ரஜன் cyanide எடுத்துட்டீங்கன்னா we get formic acid. ஒரே ஒரு கார்பன் இருக்கிற cyanide எடுத்துட்டா formic acid. ரெண்டு கார்பன் இருக்கிற cyanide எடுத்துட்டீங்கன்னா we get acetic acid. அடுத்தது acidamide, second compound. This also on hydrolysis. இங்க ஒரு OH அங்க H போகும். Acetamide gives you acetic acid. மூணாவது ester. So what is RCOOCH3? That on hydrolysis இங்க OH அங்க H and we get acetic. That is, suppose if you take methyl acetate, we get acetic acid and methanol is obtained. Third ester. அடுத்தது hydrolysis of trihalides. Hydrolysis of trihalitesல வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப நம்ம கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னால பார்த்தோம் 3 OH. 1 second. செட்டிங்ஸ்ல போயிட்டு கொடுங்க நான் பண்ணிடுவேன். Third one is the hydrolysis of trihalides. For example, CCl3 and which gives you CH3, COH, COH, COH. அப்படி ஒரு compound கிடைக்கும். We get acetic acid. From Grignard reagent. இதுதான் நான் உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமா சொன்னேன். Preparation of carboxylic acid from Grignard reagent. Generally methyl magnesium iodide with carbon dioxide. இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா C double bond O. இதுதான் carbon dioxide. இந்த carbon dioxide, when it reacts with, or if I write C double bond O. C double bond O. Double bond O. இதுல first stepல CH3MgI வரும். அந்த CH3 இங்க வந்து connect ஆகும். MgI இங்க connect ஆகும். அப்போ the compound that we get is CH3 C double bond O OMgI. அடுத்த ஸ்டெப்ல பாத்தீங்கன்னா இங்க H இங்க OH வந்துரும். We get acetic acid. இத கொஞ்சம் தயவு செய்து எழுதி பாருங்க. இது நிறைய தடவை எக்ஸாமினேஷன்ல கேட்கப்பட்ட கேள்வி. என்ன क्वेश्चन அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா preparation of carboxylic acid using Grignard reagent. It is an important question. Okay.
அதனால இந்த மெத்தட கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க, which is useful for you for a 3 marks question. அதனாலதான் சொல்றேன், நான் எல்லா கொஸ்டினையும் உங்களுக்கு படிக்க சொல்லல, ஆனா எல்லா கொஸ்டின் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஏன்னா 1 mark பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல எல்லா கொஸ்டின்ஸும் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். இதுல ஃபார்மிக் ஆசிட், ப்ளீஸ் அண்டர்லைன் திஸ் லைன், யூ அண்டர்லைன் திஸ். Formic acid cannot be prepared by Grignard reagent since the acid contains only one carbon. Which acid cannot be prepared by the Grignard reagent? Remember that formic acid cannot be prepared by Grignard reagent. அடுத்தது பாருங்க, preparation of formic acid. Formic acid preparation தனியா கொடுத்திருப்பாங்க. அடுத்தது formic acidக்கு மாத்திரம் 2 மெத்தட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. மெத்தனால் ஆக்சிடைஸ் பண்ணா formic acid வரும், அல்லது ஃபார்மால்டிஹைடு ஆக்சிடைஸ் பண்ணீங்கன்னா ஃபார்மிக் ஆசிட் வரும். இந்த 2 மெத்தட்லயுமே we can prepare formic acid. Okay, and then second method of preparing formic acid, இது நம்ம எங்க கிளிசரால்லே படிச்சிருக்கோம். அங்க படிக்கும் போதே நான் என்ன சொன்னேன்னா, just to learn that glycerol with 383 degree Kelvin, அதாவது by heating at 383 Kelvin, glycerol oxalic acid ஓட react பண்ணி ஒரு intermediate compound வரும், which loses only one carbon dioxide and gives you glycerol formate, which on hydrolysis gives you formic acid. இந்த மெத்தட் என்னன்னு சொல்லலாம்னா conversion of oxalic acid into formic acid னு சொல்லலாம், அல்லது preparation of formic acid using glycerol னு கேட்கலாம். இது ஒரு அந்த மாதிரி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு 1 மார்க்குக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகே, அதனால இது ஒரு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, எப்படி நமக்கு ஃபார்மிக் ஆசிட் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு. அடுத்தது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட், பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஆசிட்ஸ்ல முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னா, ஜெனரலா தி லோவர் மெம்பர்ஸ் ஆர் பிளசன்ட் ஸ்மெல்லிங் லிக்விட், அதாவது அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்மெல் இருக்கு. ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் அப்படின்னு சொன்னாலே அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்மெல் இருக்கு. தி லோவர் மெம்பர்ஸ் ஆர் பிளசன்ட் ஸ்மெல்லிங் லிக்விட்ஸ் வித் ஹை பாயிலிங் பாயிண்ட். சரி, ஹை பாயிலிங் பாயிண்ட் வந்தாலே சாலிபிலிட்டி அப்படின்னு சொன்னாலே என்ன ரீசன் சொல்லுவோம்? Organic compounds are soluble in water, அல்லது organic compounds have high boiling point. இந்த ரெண்டுத்துக்கு என்ன ரீசன் சொல்லுவோம் நம்ம? இது வரைக்கும் நம்ம படிச்சது இல்ல. ஏன்னா ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் which you have to know. எப்ப வேணாலும் இதை ஆன்சர் பண்ணலாம். இந்த 1 மார்க் எந்த வேணாலும் கேட்கலாம். ஆல்கஹால்ல கேட்கலாம், கார்பனில் காம்பவுண்ட்ல கேட்கலாம், அமீன்ஸ்ல கேட்கலாம், அல்லது நைட்ரோ காம்பவுண்ட்ஸ்ல கேட்கலாம். என்ன சொல்லுவோம்? என்ன சொல்லணும் தெரியுமா? இந்த வார்த்தை தான் சொல்லணும். என்னது? What is that? Higher boiling point. Carboxylic acids will have higher boiling point due to this one. What? Hydrogen bond. The higher members are waxy solids. Carbon number அதிகமாக they form a waxy solid. And the higher boiling points are explained on basis of association by hydrogen bonding. அதாவது ஜெனரலா கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் occur as a dimer. இந்த C டபுள் பாண்ட் O ஒரு பக்கமும் COH ஒரு பக்கமா போகும். இதோட ஒரு லிங்கேஜ் வரும். இந்த பாண்டிங் தான் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங். இது 2 மாலிக்யூல் சேர்ந்து occurs as a single molecule. அதனால அசிட்டிக் ஆசிட் ஆல்சோ occurs as a dimer. 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல நீங்க காலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க. ஈவன் நம்ம இந்த வருஷம் லெசன்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் என்ட்ரோபில கூட ட்ரவுட்டன்ஸ் ரூல்ல டிஸ்ஓபே பண்றதுக்கு காரணம் என்னன்னா அசோசியேஷன் அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அந்த மாதிரி அசோசியேஷன் இஸ் பாசிபிள் இன் த கேஸ் ஆஃப் ஆசிட்ஸ். The first few members are highly soluble in water and higher members are insoluble. இந்த ஆர்ல இருக்கிற கார்பன் நம்பர் அதிகமாக தண்ணியில கரையிற, அதாவது ஹைட்ரோபோபிக் ஆயிரும். Please understand that this can also be explained on the basis of hydrogen bonding between acids and water. With higher members, the size of the alkyl group is increased, which repels the water. இந்த கார்பன் நம்பர் அதிகமாக ஹைட்ரோபோபிக் ஆயிரும், which repels the hydrophilic group அப்படிங்கறதான் காரணம். கார்பன் லென்த் ஒரு 6 கார்பன் 7 கார்பன் வந்துச்சுன்னா it is not soluble in water because of the hydrophobic group. அடுத்தது கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லி வரும்பொழுது ஆசிட்னாலே உடனே என்னதோட ரியாக்ட் பண்ணும்? ஆசிட் will react with what? Acid will react with a base. For example, acetic acid reacts with sodium hydroxide to give you salt and water. ஆனா இந்த இடத்துல sodium hydroxide ஓட react பண்ணா we get sodium acetate plus water. அதே bicarbonate ஓட it gives you carbon dioxide, brisk effervescence. நீங்க salt analysis பண்ணிருக்கீங்களா?
சால்ட் அனாலிசிஸ் பண்றீங்களா? இதுல பிராக்டிகல்ஸ்ல சால்ட் அனாலிசிஸ் பண்றீங்களா? பண்றோமா இல்லையா? இன்னும் ஆரம்பிக்கலையா? இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணலையா? அதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா கார்பனேட் சால்ட்ஸ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு டெஸ்ட் தான். கார்பனேட் சால்ட் சாதாரண ஆசிட்ஸோட ரியாக்ட் பண்ணி we get effervescence. அந்த effervescence வரதுக்கு காரணம் நோரா மாதிரி வரும். அந்த effervescence வரதுக்கு காரணம் evolution of carbon dioxide. For example, formic acid reacts with sodium carbonate to give you sodium formate plus carbon dioxide and water. அதனால fatty acids with alkalis form salts. அடுத்தது சாதாரணமா ஹைட்ரஜன் என்னென்ன காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து ஹைட்ரஜன் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம்னா ஒரு ஆசிட் அண்ட் a metal. என்ன மெட்டல்னா ஜிங்க் அண்ட் மெக்னீசியம் ஆர் த டூ மெட்டல்ஸ் விச் ரிலீசஸ் ஹைட்ரஜன். அதாவது அது இன்ஆர்கானிக் ஆசிட்ஸோட இல்ல, ஈவன் ஆர்கானிக் ஆசிட்ஸ் லைக் அசிட்டிக் ஆசிட் அண்ட் ஃபார்மிக் ஆசிட் கிவ்ஸ் யூ ஹைட்ரஜன் வித் மெட்டல்ஸ் லைக் ஜிங்க் அண்ட் மெக்னீசியம். we get இங்க வந்து சோடியம் ஜிங்கேட் வரும், ஜிங்க் அசிட்டேட் வரும். இந்த இடத்துல வந்து மெக்னீசியம் ஃபார்மேட் வரும். பிகாஸ் இட் இஸ் ஃபார்மிக் ஆசிட், அதனால அது வந்து ஃபார்மேட் வரும். இது அசிட்டிக் ஆசிட், அதனால அசிட்டேட் வரும். நம்ம ஜிங்க் யூஸ் பண்ணா ஜிங்க் அசிட்டேட் வரும். சப்போஸ் இதே இடத்துல நம்ம மெக்னீசியம் யூஸ் பண்ணலாம், அப்ப மெக்னீசியம் அசிட்டேட் நம்ம எழுதலாம். அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஜிங்கும் போடலாம், மெக்னீசியமும் போடலாம். You get the corresponding formate here. If you use formic acid, formate. அடுத்தது இது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின், ஒரு 5 மார்க் கொஸ்டின். தயவு செய்து நல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிக்கோங்க இந்த கொஸ்டின். இதுல வந்து என்னன்னா எஸ்டரிபிகேஷன் அப்படின்றது, வாட் இஸ் மென்ட் பை எஸ்டரிபிகேஷன் நல்லா கவனிச்சுக்கோ. CH3COOH இது வந்து ஆசிட் that can react with alcohol and to give you CH3COOCH3 plus H2O. இந்த ester, this is the ester, this is the acid, this is the alcohol. What is an ester? How will you get an ester? Ester is formed by yes, that is first step. What is esterification? நீ எழுதிருங்க ஒரு சிங்கிள் லைன்ல. Carboxylic acid reacts with alcohol to give you ester and water. சாதாரணமா acid base react with each other to give you salt and water சொல்றோம் இல்லையா? Inorganic reactionsல for example NaOH plus HCl gives you NaCl plus H2O சொல்ற மாதிரியே carboxylic acid reacts with alcohol. எந்த வேணாலும் நம்ம போட்டுக்கலாம், எந்த ஆல்கஹால் ஆறுன்னு கூட போட்டுக்கலாம். Reacts with alcohol to give you ester and water. இதை எழுதிருங்க. This is called esterification அப்படின்னு சொல்லிடுங்க first step. அதை எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் மெக்கானிசத்துக்கு நம்ம போவோம். இப்ப மெக்கானிசத்துக்கு போகும் பொழுது இவங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க, எத்தனால் வித் அசிட்டிக் ஆசிட் கொடுத்திருக்காங்க. இதுல வந்து நமக்கு 3 ஸ்டெப். அந்த 3 ஸ்டெப்ல என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா ஒரே ஸ்டெப்பா போட்டிருப்பாங்க, செகண்ட் அண்ட் தேர்டையும். இப்போ கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ல CH3CO OH தனியா அப்படி போட்டிருக்காங்க. இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா, ஈவன் நம்ம ஆல்டிஹைட்ஸ்ல கூட பார்த்திருக்கிறோம். சரி, we have not seen the aldehyde. நான் ஒரே ஒரு எக்ஸாமுக்கு முந்தின நாள் ஒண்ணே அந்த கேனிசரஸ் ரியாக்ஷனும் ஆல்டஹால் காண்டென்சேஷனும் எடுத்தேன். அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் புரோட்டனேஷனா இருக்கலாம் அல்லது டீப்ரோட்டனேஷனா இருக்கலாம். சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல டீப்ரோட்டனேஷன் இருந்தா லாஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து புரோட்டனேஷனா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து டீப்ரோட்டனேஷனா இருந்ததுன்னா லாஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து புரோட்டனேஷன், இப்படிதான் மாறி இருக்கும். இங்க பாருங்க, எஸ்டரிஃபிகேஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல என்னத்தை ஆட் பண்றோம்? வாட் இஸ் ஆடட்? H பிளஸ்னா என்ன பேரு? அடிஷன் ஆஃப் H பிளஸ் ஆட் பண்ண அடிஷன் ஆஃப் புரோட்டான். H பிளஸ்னா புரோட்டான். சாதாரணமா ஹைட்ரஜன்ல ஒரு புரோட்டான் இருக்கும், ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும். அந்த எலக்ட்ரான் போயிருச்சுன்னா இட் பிகம்ஸ் H பிளஸ். சோ இத கொண்டு வந்து இங்க ஆட் பண்றோம். அதனால அடிஷன் ஆஃப் புரோட்டானுக்கு என்ன பேரு? அடிஷன் ஆஃப் புரோட்டானுக்கு என்ன பேரு? அடிஷன் ஆஃப் புரோட்டான் இஸ் கால்ட் புரோட்டனேஷன். அதனால ஃபர்ஸ்ட் புரோட்டனேஷன், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா H பிளஸ் ஆட் பண்ணுவாங்க. இந்த H இங்க வந்துரும், இது மேல சார்ஜ் வந்துரும். அதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இன் த எஸ்டரிஃபிகேஷன். அதனால நீங்க நோட்ல இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எழுதிருங்க. அதை போடும் பொழுது இந்த ஓவை இப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதிக்கலாம், தப்பு இல்ல. ஓகே,
அதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப், புரோட்டனேஷன் ஸ்டெப். அடுத்தது செகண்ட் ஸ்டெப். இந்த செகண்ட் ஸ்டெப் பாருங்க மிஸ், அங்க போட்டிருக்கிறது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப இதா தெரியுது அப்படின்னு சொன்னா, இப்ப பாருங்க உங்க முன்னாலேயே நான் ஒரு தடவை போடுறேன். நம்மகிட்ட என்ன இருக்கு? CH3CO இருக்கு, இந்த O இருக்கு, இங்க ஒரு H இருக்கு, இங்க ஒரு H இருக்கு, இங்க பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு. இப்ப நம்மளுடைய எத்தனால் எடுத்துட்டீங்கன்னா C2H5OH, அதுல பாத்தீங்கன்னா 2 இருக்கும், 2 லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்கும். நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல என்ன, அதாவது மெக்கானிசம்ஸ்ல எல்லாத்துலயுமே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல என்ன வருதோ அதை எடுத்து எழுதிக்கணும் செகண்ட் ஸ்டெப்ல. அதனால இந்த இடத்துல எழுதும் பொழுது CH3 இருக்கு, CO இருக்கு, OHH இருக்கு. அதோட யார் வந்து நிக்க போறாங்க பக்கத்துலன்னா, எத்தனால் வந்து இஸ் கோயிங் டு கம் அண்ட் ஸ்டாண்ட் தேர். அப்ப என்ன ஆகும்? இந்த புரோட்டான் இங்க வந்து கனெக்ட் ஆயிரும். ஓகே, அப்போ the compound ஒரு இன்டர்மீடியேட் இஸ் ஃபார்ம்டு. அந்த இன்டர்மீடியேட்ல என்ன பண்ணிருப்பாங்க, இத வந்து இப்படி டபுள் பாண்டடா போட்டுக்கலாம். அப்போ இந்த எலக்ட்ரான் இங்க வந்துரும். அப்போ இது we can write it as CO-. இங்க யார் வந்து உட்கார்ந்திருக்க போறாங்கன்னா C2H5. இந்த எலக்ட்ரான் இதை கொடுத்ததுனால இங்க ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்துரும். ஆல்ரெடி இந்த ஓலையும் ஹெச்லயும் ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு. இதுதான் இன்டர்மீடியட். நல்ல கவனிச்சுக்கோங்க. இது எழுதும் பொழுது இதை எழுதிருங்க. என்ன பண்ணுங்க, இந்த ஓவை கீழே போட்டுட்டு, ஏன்னா அந்த டபுள் பாண்டட் ஓ, அந்த டபுள் பாண்டட் ஓட்ல எலக்ட்ரான் வந்து கீழே போயிரும், அப்ப நெகட்டிவ் சார்ஜ் வரும். இந்த C2H5OH அப்படியே இந்த ஒரு பாண்ட் போட்டு ஓ கனெக்ட் ஆகணும் கார்பனோட. நல்ல கவனிச்சுக்கோ. திஸ் இஸ் த இன்டர்மீடியட். இந்த இன்டர்மீடியட் நீங்க கரெக்டா எழுதிட்டீங்கன்னா யூ கேன் கெட் திஸ் 3 marks ஈஸிலி. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல வர அந்த புரோட்டோனேட்டட் ஆசிட், அதுக்கு மேல அப்படியே C2H5OH போடுங்க. அந்த இடத்துல ஆக்சிஜனுக்கும் கார்பனுக்கும் நடுவுல பாண்ட் வரணும். அந்த ஆக்சிஜன் மேல ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும், இந்த ஆக்சிஜன் மேல ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும், இங்க லோனா இருக்கிற இது மேல ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கணும். 3 சார்ஜ் போடணும் இந்த ரியாக்ஷன் இன்டர்மீடியட்ல. You look at this. Here is one positive charge, here is one positive charge, here is one negative charge. அடுத்த ஸ்டெப்ல என்ன ஆகும், இந்த இது வந்து this will go away. அப்ப என்ன பேர், இது என்ன பேரு, what is removed? நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல என்ன போகுது இதுல? இது என்ன குரூப்? இது என்ன குரூப்? This group. Tell me what it is. This is removed. என்ன removed பா? HHO, water. So இதுல இருந்து water போயிரும். அப்ப ஒரு H2O is removed. அதுக்கப்புறம் பாருங்க, இந்த எலக்ட்ரான் வந்து will be coming to this and this will go away as what? What? This is what? இது என்ன? H plus என்ன? புரோட்டான். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல என்ன பண்ணும்? இந்த ஸ்டெப் ரிமூவிங் புரோட்டான். ரிமூவிங் புரோட்டானுக்கு என்ன பேரு? டீப்ரோட்டனேஷன் சொல்லலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் டீப்ரோட்டனேஷன். என்னென்ன ரிமூவ் பண்றோம்னா, ஒரு புரோட்டான் ரிமூவ் பண்றோம், ஒரு வாட்டர் மாலிக்யூல் ரிமூவ் பண்றோம். அதனால டீஹைட்ரேஷன் அண்ட் டீப்ரோட்டனேஷன் both takes place in this step. So இந்த மாதிரி நீங்க ஸ்பிளிட் பண்ணி ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை, இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மெக்கானிசம் பா. தயவு செய்து நல்லா படிச்சுக்கோங்க, which will be useful for you. அதுக்கு தான் நான் திருப்பி சொல்றேன். நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல புரோட்டனேஷன் போட்டு இந்த காம்பவுண்ட், அது போடுறது ரொம்ப ஈஸி. இந்த ஸ்டெப் தான் கொஞ்சம் வந்து இது பண்றது. இதை ஒரு தடவை 2 தடவை எழுதுனீங்கன்னா it will be easy for you so that you can score full marks for the esterification. அடுத்த ரியாக்ஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ரிமூவல் ஆஃப் வாட்டர். ரிமூவல் ஆஃப் வாட்டருக்கு என்ன பேர்? ரிமூவல் ஆஃப் வாட்டருக்கு என்ன பேர் சொல்லலாம்? டீஹைட்ரேஷன். சோ இந்த ஸ்டெப்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரிமூவல் ஆஃப் வாட்டர். சோ வாட் வில் ஹேப்பன் அப்படின்னா, இது 2 மாலிக்யூல் ஆஃப் அசிட்டிக் ஆசிட். இது வந்து இந்த ரியாக்ஷன் வந்து P2O5 ஓட டீஹைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட், we get acidic anhydride. இதே வந்து ஒரு வாட்டர் மாலிக்யூல் நம்ம ரிமூவ் பண்ணோம்னா ஃபார்மிக் ஆசிட்ல, நல்ல கவனிச்சுக்கோ, இந்த கொஸ்டின் வந்து 1 மார்க்ல கேட்பாங்க. இங்க டீஹைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட் வந்து P2O5, we get acidic anhydride. Acetic acid gives you acidic anhydride. இப்ப இதுல சொல்லுங்க,
வாட்டர் இஸ் ரிமூவ்ட். அப்ப வாட்டர் இஸ் ரிமூவ்ட்னா அந்த பேலன்ஸ் என்ன? ஃபார்மிக் ஆசிட்ல என்ன பேலன்ஸ்? கார்பன் மோனாக்சைடு. கார்பன் மோனாக்சைடு. வாட்டர் பிளஸ் கார்பன் மோனாக்சைடு ஆன் டீஹைட்ரேஷன். டீஹைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட் வந்து கான்சென்ட்ரேட்டட் சல்பியூரிக் ஆசிட். And we'll stop with this. இதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல ரொம்ப முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னா, இந்த எஸ்டரிஃபிகேஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி. அண்ட் 1 மார்க் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இந்த ஃபார்மிக் ஆசிட் வித் கான்சென்ட்ரேட்டட் சல்பியூரிக் ஆசிட் ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின். நான் சொல்றதை நீங்க கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா, நான் ஒரு டெஸ்ட் கொடுத்திருக்கேன், கொஸ்டின் கொடுத்திருக்கேன், யாரும் டெஸ்ட் எழுதி என்கிட்ட கொடுத்த மாதிரியே இல்ல. அடுத்தது கொஞ்சம் இன்சிஸ்ட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். இந்த டேர்ம் வந்து ரொம்ப டஃப் டேர்ம், வேர் யூ ஹேவ் டு கான்சென்ட்ரேட் மோர் ஆன் யுவர் ஸ்டடீஸ். அதனால அடுத்த டெஸ்டா அது ஒரு மெக்கானிசமா அது எழுதலாமா? எஸ்டரிஃபிகேஷன் மெக்கானிசமா அது எழுதலாமா? 2 மெக்கானிசமா, இதுல 3 மெக்கானிசம் இருக்கு மொத்தம். அது 3 மாத்திரம் எழுதுனீங்கன்னா கூட எனக்கு பெட்டர். ஏன்னா ஏதாவது ஒரு மெக்கானிசம் வந்துடும் எக்ஸாம்ல. Okay. Thank you.